परम सत्कारयोग अज दे इस समारोह के मुख मेहमान मानयोग शांति स्वरूप बौद्ध जी, हरभजन सुमन जी, प्रदीप जी और होर उन्हां दी समुची टीम। साथियों, मेरे वालों आप सब नूं जय भीम जय भारत। मैं वैसे तुहानूं सुनन ही आया सी, पर भाजी ने मैनूं हुक्म किया कि 10 मिनट मैं भी तुहाडे नाल गल करां। तो साथियों, जिस तरह वो लड़की गल करके गई आ, तो मैं ये कहना चाहना कि जे खामोश मिजाजी हमें चैन से जीने नहीं देगी, अगर जीना है तो कोहराम मचा दो यारो। सानू बाबा साहब अंबेडकर नूं अज गया नूं इस देश दे विचों 62 साल हो गए, और हमेशा अज भी 62 साल के बाद असी सिर्फ इहो ही गल करते हैं कि बहुत सारा साडा समाज जिहड़ा पिंडां दे विच जिहड़ा शहरां दे विच सुत्ता पिया, और बहुत सारे लोग जिद्दां भाजी हुणे ही गल करके गए कि बहुत सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर की सोच नूं समझते नहीं, उन्हां दी विचारधारा नूं समझते ने, पर वो बेईमानी कर रहे बाबा साहब अंबेडकर के मिशन दे नाल। और साथियों, अज 62 साल के बाद भी असी ये साडे अंदरों एक पीड़ा निकलती आ कि बाबा साहब अंबेडकर का जिहड़ा मिशन सी, उस मिशन नूं असी मंजिल तक क्यों नहीं पहुँचा पाए। ਉਹਦੇ बारे सानू सोचण की लोड़ आ, ਉਹਦੇ बारे सानू समझण की लोड़ आ, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जिस दिन इस संसार दे विचों गए, मैं समझदा कि बहुत सारे लोग हर घर दे विच कोई ना कोई ट्रैजेडी हुंदी आ, और जिद्दन साल बाद उस परिवार दे विछड़े जी की कोई बरसी आए तो मैं समझदा कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने उस दिन नूं हमेशा ही मायूस हो जाते कि अज साडा बजुर्ग, साडा भरा, साडी माँ साडे विचों विछड़ गई। पर 62 साल के बाद असी लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का दिता तो खाधा, पर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा नूं असी दिलों नहीं समझिया, और बाबा साहब अंबेडकर जो सानू हुक्म करके गए उस हुक्म नूं असी ना मन के उल्टा मनुवादियों के हकों के विच अज तक भुगतते रहे हैं। अज सानू एनालिसिस करन दी लोड़ आ कि बाबा साहब अंबेडकर बेशक इस संसार दे विचों चले गए, पर बाबा साहब अंबेडकर जाण तो पहला एक उन्हां दी अंतिम इच्छा सी कि मैं इस देश नूं बुद्धमय देश देखना चाहुंदा और तुहानू इस देश की सत्ता के काबज वेखना चाहुंदा। साथियों, जब बाबा साहब अंबेडकर देश के विचों गए तो इतिहासकार लिखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के अंतिम दर्शन करने के लिए लखां लोग बाबा साहब अंबेडकर के उपर चिट्टा कपड़ा पाउण दे विच उन्हां लोकां ने फख्र महसूस किया कि असी अपने बजुर्ग के उपर कपड़ा पा के आ गए और साडा फर्ज पूरा हो गया। पर साथियों, दूसरे पासे मैं एक इतिहास की एक गल करना चाहना कि जिस दिन कार्ल मार्क्स की मौत हुई तो उसकी मौत के पिछे उसकी अर्थी नूं कंधा देण वाले, उसदे उपर रोण वाले सिर्फ और सिर्फ 5 लोग, और दूजे पासे बाबा साहब अंबेडकर के पिछे जाण वाले असी लोग किन्ने हज़ारां की गिनती दे विच, लखां की गिनती दे विच। पर क्या अज बाबा साहब अंबेडकर के जाण तो बाद असी बाबा साहब का सुपना, बाबा साहब की विचारधारा घर घर पहुँचा पाए हैं? असी लोग इन्हां गल्लां दे विच विश्वास करते हैं कि स्टैचू लग जाण बाबा साहब अंबेडकर दे, बाबा साहब के नाम के उपर बहुत सारिया बिल्डिंगां दे नाम रखे जाण। एक अंग्रेज़ लिखदा कि जिन्ने इस देश के विच बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू ने, जे उन्ने लोग बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा नूं दिलों मनण वाले बन जाण तां इस देश नूं बुद्धमय देश बनाउण तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर क्या साथियों, असी बाबा साहब अंबेडकर नूं सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति समझिया, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के उपर माला पाउण दे विच असी फख्र महसूस किया, और बाबा साहब अंबेडकर ये गल कह के गए कि मैनू मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिता, और उस गल नूं साडे मत्थे तो कलंक, बहुत थोड़ा कलंक मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी ने लाया कि जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा नूं घर घर दे विच पहुँचाउण दे लई पूरा समुचा जीवन अपना ला दिता। पर साथियों, असी बाबा साहब अंबेडकर नूं असी लोग समझते हैं टाई वाला बाबा, जिहड़ी ये गल कह के गया, असी इस इंसान नूं एक इंसान समझ लेने। पर दूजे पासे जिस दिन साडे रहबरां दा होर रहबर, चाहे वह सतगुरु रविदास होण, सतगुरु कबीर होण, सतगुरु होर नामदेव जी होण, जब उन्हों का असी जन्मदिन मनाउने आ, उन्हों का निर्वाण दिवस मनाउने आ, तो असी बहुत वड्डे लैवल के उपर उन्हों का जन्मदिन और निर्वाण दिवस मनाउने आ। असी सिर्फ और सिर्फ उन्हों के नाम के उपर भी ढोल टमके करते हैं। साथियों, बाबा साहब की गल करते हैं तो बाबा साहब बारे ये गल बहुत सारे लोग स्टेज तो कहते कि बाबा साहब अंबेडकर ये गल कह के गए कि मैनू पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिता। पर साथियों, क्या सतगुरु रविदास दे बारी जीवनी के बारे कभी असी लोगों ने समझिया? सतगुरु रविदास महाराज अज तो 650 साल पहला
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਾ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ। मैं उदास जा रहा, क्यों? क्योंकि मेरे समाज के लोगों के विच प्रेम भगती पैदा नहीं हो पाई, इन्हां दे विच बहुजन नहीं बन पाए। और अज साथियों, अज असी बहुजन नहीं बन पाए। मैं दावे ना कह सकदा कि जिन्ने इत्थे ऑडियंस बैठी आ उहदे विच 90 तो 95% एक भाईचारे के लोग होणगे, असी बहुजन नहीं बना पाए। और जिन्नी देर तुसी लोग असी लोग बहुजन नहीं बना पावांगे, असी सिर्फ और सिर्फ गल्लां करांगे स्टेज के उपरों कि बाबा साहब अंबेडकर चाहुंदे सी कि इस देश की सत्ता ते असी काबज होईए। और सत्ता के उपर काबज होने के लिए सानू बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत वड्डा हथियार, वोट का हथियार दिता। पर साथियों, क्या असी बहुजन नहीं बना पाए? उहदी वजह करके असी लोग अज भी इस देश दे विच जिहड़े आ हाशिए तो थल्ले आ। पूरे देश का जे तुसी सर्वे करके वेखो तो असी बेशक स्टेज के उपर ब्राह्मणवाद नूं कोसदे आ। एक फिलोसफर लिखदा कि मेरा दिल करदा कि ये बोधी वाले दी मैं बोधी नूं चुम लवां। क्यों? क्योंकि 3.5% लोग और 85% नूं मूर्ख बना के तुहाडे उपरों राज करी जांदे ने। पर असी अपने गुरुआं दी, उन्हां दी नकल कर करके असी अपने गुरुआं दी सिर्फ और सिर्फ पूजा करने वाले पासे तुर पए। गुरु रविदास महाराज बाणी च लिखदे, कहंदे कह रविदास सुनो रे संतो, ब्राह्मण के गुण 3, मान हरे तन हरे मति लेत है छीन। पर साथियों, अज साडा बहुत सारा समाज अज भी 600 साल बाद गुरु रविदास महाराज की जिहड़ी गल आ वो इस साडे उपर पूरी तरह लागू हुंदी आ। क्यों? गुरु साहब कहंदे, कह रविदास सुनो रे संतो, ब्राह्मण के गुण 3, मान हरे तन हरे मति लेत है शीन। मान सन्मान खत्म। अज जनता घट होने का कारण यह आ कि जिद्दां मेरा भरा हरभजन सुमन कह के गया, अज साडा अद्धे तो वध लाना जिहड़ा आ वो सतसंग दे विच मिट्टी पाउण गया आ। गुरु रविदास महाराज की गल अज भी 600 साल बाद पूरी तरह साडे उपर लागू हुंदी आ। बाबा साहब की बदौलत असी IAS PCS बने। जिस महापुरुष नूं इस देश दे विच मान सन्मान नहीं मिलिया, उहदी बदौलत असी IAS PCS बने। पर साडा IAS किसी डेरे दे विच मिट्टी पा रहा हुंदा तां गुरु साहब कहंदे मान हरे, इहदा मान सन्मान जीरो हो गया। तन हरे, भाजी हुणे गल करके गए कि बाबा साहब के नाम से 500 का नोट निकलता, पर जे किसी डेरे दे विच सेवा देनी होए तो साडा 14 महीने दे महीने तनख्वाह उत्थे दे के आउंदा। कहंदे महाराज का हुक्म होया। और मान हरे तन हरे मति लेत है शीत, मन भी मति भी ताड़ी चली गई। साडा IAS ऑफिसर, साडा डॉक्टर इंजीनियर बहुत पैसे ला के बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत वो एक कोठी बनाउंदा तां अनपढ़ पंडित नूं पुछण जांदा, पंडित जी गृह प्रवेश कर लीए, पंडित जी गृह प्रवेश कर लीए। साडे घर बच्चा जमदा ते असीं पंडित नूं पुछण जांदे आ, पंडित जी दा नाम की रखीए। तो इसका मतलब की है साथियों कि असी बेशक अपने आप को अंबेडकरवादी कहाउने आ, अपने आप दे विच असी बहुत वड्डे दावे करते हैं कि असी बहुत वड्डे अंबेडकरवादी हाँ, पर अज भी असी अपने दुश्मन नूं पहचान नहीं पाए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 22 प्रतिज्ञा दे विच कि मैं कोई भी कर्मकांड हिंदुओं के कोलों ब्राह्मणों के कोलों नहीं करावांगा, और कल्ले बाबा साहब ने नहीं किया। उस तो पहला जिस तरह मैं हुणे गुरु रविदास महाराज की गल की, सतगुरु नामदेव अपनी बाणी च लिखते ने, वो कहते काजी मुल्ला करे सलाम, इन हिंदुओं ने मेरा मथिया मान। मैनू 1.5 टके का शींबा कहा, मैनू ढेड़ कहा। पर साथियों, क्या असी अपने बाबा साहब अंबेडकर तो पहला जिहड़े महापुरुष होए ने, क्या किसी की गल के उपर पहरा दिता? असी किसी ने भी बाबा साहब अंबेडकर जां उस तो पहला जिन्ने भी महापुरुष होए, असी उन्हां दी गल दे उपर पहरा नहीं दिता। असी सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बदली आ, माता की मूर्ति चक के लांभे कर दी, कृष्ण की मूर्ति चक के लांभे कर दी, और उहदी जगह सतगुरु रविदास सतगुरु कबीर की मूर्ति लिया के उहदे गल दे विच उस तरह ही माला, उस तरह ही उहदे गल दे विच हार पा पा के असी लोग जिहड़े आ काम करी जाने आ। और दूसरे पासे दुश्मन, थोड़े दिन पहला तुसीं एक दिन मनाया 26 नवंबर 1949 दे विच बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा दे विच संविधान पेश किया, और असी जन्मदिन और निर्माण दिवस रेगुलर मनाई जा रहे हैं। आ पिछले कुछ समय तो साडे चौणे ने बहुत ज़्यादा वड्डे लैवल ते अपने महापुरुषों के जन्मदिन और निर्माण दिवस मनाने, बहुत चाह चढ़िया लोगों को। पिछले महीने गुरु नानक देव का जन्मदिन मनाया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जन्मदिन मनाउणगे, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, और उस तो बाद सतगुरु रविदास महाराज का भी जन्मदिन मनाउणगे, पब्बां पार हो के नच्चणगे। पर वो की कहना चाहते सी, गल के उपर असी भी अज भी गौर नहीं कर रहे। और दूसरे पासे दुश्मन, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के संविधान पेश करते हैं, और उस दिन RSS का मोढी उस वेले का कर्नल पुरोहित नेपाल के एक मीटिंग करते हैं कि ये बेशक बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को बहुत वधिया संविधान दिता, पर असी इस संविधान की एक भी गल नूं नहीं मनते। और साथियों, वो अपनी गल दे विच पूरी तरह कामयाब ने।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਢੋਲਕੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ 50% ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। 50% ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। 42% ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 55% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। 79% ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕੂ ਠੱਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੈ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਈਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈਏ। ਕਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਲਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਲਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਉਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਖੜਕਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਮਟੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ RSS ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5-6 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਬਣਾਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 6743 ਜਾਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ, ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ IAS PCS ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਜਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ 2019 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਅਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇਹਾ, ਜੋ ਲਿਹਾ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਿਜ ਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੰਬੇਡਕਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ RSS ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟ ਚੰਦਰਗੁਪਤ, ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾਗਰਮਲ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭਤਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਡਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਜਦ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵੈ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਮਰਕਟ ਗਾਉਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਵੈ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।